साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ बैठी गुरु खालसा रूह साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिमें कि तुसीं सब जानते हो, परसों चौथे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी का आगमन पुरब आपां इत्थे गुरुद्वारा साहब विखे मनाया। तो सिख कौम के दो महान शहीद भाई सुखा ते जिंदा की शहादत नूं समर्पित अज सुबह तो ही अखंड पाठ आरंभ ने। तो महाराज ने बख्शिश की है भाई हरिंदर सिंह जो सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर ने, जो सिख कौम की सेवा में समर्पित ने। तो गुरु साहब का जो संदेश है, जो सही तरीके नाल सिखां नूं जागरूक करन लई जिन्होंने अपने आप ने इस पासे समर्पित किया, तो सिक्खी का विरसा संभालण लई मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि वह सिखां नाल अपने संगत नाल विचार साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच निवाजी गुरु संगत जीओ, गुरु रामदास पातशाह नूं अपनी सुरत ते रूह विच लिआंदे होए फतेह दा जवाब फतेह नाल प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं हुणे भाई साहब कोलों गुरु रामदास पातशाह दे प्रथाए जिहड़े उन्हां दे अपने बाणी है वो शब्द ते जिहड़े उन्हां दे बारे लिखे हुए ने शब्द वो सरवण कर रहे सी। ते उन्होंने एक शब्द पढ़िया जिहदी रहाओ लाइन ही सीगी, तुहाडे ते मेरे बारे वो गल्लां ने कि जिहड़े अपने आप नूं सिख खांदे ने गुरु दा। वो कहंदे ने गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ये गल्लां आपां सुनिया ने, आम भी गल्लां ने। आपां कहंदे हैं जो गुरु कह रहा वो गल मन्निया करो, गुरु की गल मननी चाहिदी आ, इस गल तो कोई मुनकर होगा ही नहीं। बट इत्थे गुरु रामदास पातशाह का यह शब्द आ, क्योंकि अपने दिमाग में तो आप सारे सिख है, बट कहता जिहड़ा अपने आप को गुरु का सिख खा रहा, गुरसिख। गुरसिख मीनस द वन हू फॉलोज द गुरु। सिख तो वैसे पूरी दुनिया में 27 मिलियन हो गए आप, बट गुरु नूं मनण वाले किन्ने हैगे ने, दिस इज द क्वेश्चन। गुरसिख मीत फिर उत्थे दसिया गया, कहंदे ने वो मेरे मित्र ने। गुरु नूं मनण वालिओ जिहड़े मेरे मित्र हैगे हो, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जिहड़ा रस्ता गुरु दिखा रहा, मेरे मित्रों कट्ठे होवो। ते जिहड़े अपने आप नूं सिख खाण वालिओ गुरु दे कट्ठे हो। जो गुर कहे सोई भल मानै, हर हर कथा निराली। जो गुरु कह रहा उन्होंने वधिया लैके मन लेना। भला का मतलब तुहानूं पता ही, आप आम फ्रेज यूज करते हैं। हुण इंटरस्टिंग गल इत्थे आ कि असी भला सानू पता नहीं लग रहा है कि जो कोई कहे लैक्चर विच करना हो मेरे वर्गे ने, फिर सानू सारे नूं पता भाणा मनना की हुंदा ते भला की है। बट जब प्रैक्टिकल लाइफ विच जीना हुंदा फिर सानू नहीं पता लगता कि भला की है। फिर असी देखते हैं कि मुनाफा की है, भावें वो रिलेशनशिप विच हैगा फायदा की है, ते भावें वो गुरु नाल रिश्तेदार विच भी असी उस वेले मुनाफा देखते हैं, भला नहीं देखते। हर हर कथा निराली। फिर जिहड़ा हर आ जिन्हों असी वाहिगुरू आखदे आ, ਉਹਦੀ कथा सानू क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि असी गुरु के भाणे विच असी नहीं आए अजे। हर दी कथा का की मतलब है? कथा होंदी आ डिस्क्रिप्शन देनी किसी चीज़ की। आप अजे भी सवाल पुछते रह जाते हैं, रब है या नहीं आ। कदे कुछ टीवी सुन लिया, कदे कोई किताब पढ़ ली, फिर उदा का रब मनन लग जाते हैं। रब का भी असी अपने दिमाग में एक बुत बनाया होया। कथा होंदी एक्सप्लेनेशन। कहते जी वो एक यूनीक एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो वाहिगुरू का मैं एक एक्सपीरियंस लेना सी अपनी लाइफ में, वो नहीं लै पा रहे हैं। भावें असी गुरुद्वारे भी आईए तो भावें नितने भी करी जाइए, क्यों नहीं लै पा रहे हैं? वो आंसर गुरु साहब ने आप देता, गुरु रामदास पातशाह ने। कहते क्योंकि असी एक्चुअली जो गुरु का दसिया होया मार्ग आ उन्होंने पछाणते हाँ थोड़ा बहुत, बट उत्ते चल नहीं रहे। तो जब तक बंदा उस मार्ग ते नहीं चलूगा तब तक उन्होंने हर हर कथा निराली पता लगनी नहीं कि वाहिगुरू है की। उस शब्द में अगे जाके आ गया जिहड़ा ये करन लग जाता, फिर जो वाहिगुरू जो हर हैगा ते जो आप आ वो इक्को जे हो जाते हैं। विच मीनस कि तुहानूं ते रब दे विचाले फिर कोई फर्क नहीं रहिंदा। हुण ये कौन कह रहा? ये कोई फिलोसफर नहीं कह रहा। फलसफे यह जे दुनिया बहुत मिलते हैं जिहड़े रब की प्रूफ करन च लगे हुए ते रब नूं नॉन प्रूफ डिसप्रूफ करन च भी लगे हुए हैं। ये कौन कह रहा? ये गुरु रामदास पातशाह कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हां दी लाइफ जिहड़ी मैं अगे गल करनी है अज, जद असीं उन्हां दी लाइफ देखते हैं, उन्होंने एक्चुअली
ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲੀ ਮੰਨੀ, ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਖਾਉਣ, ਸੌਕਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੈ, ਵਟਐਵਰ ਗੁਰੂ ਸੈਡ I will do it because I am not capable enough to figure out whether this is good or not. ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਮੱਥਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਬਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਾਈਟ ਲੈਣੀ, ਚਾਨਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਤਾ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦੂ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਡਾਈਟਰੀ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਔਰਫਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਜ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰਫਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਔਰਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੌੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੌਬ ਡਬਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰਫਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ ਆਫ ਹੰਗਰ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। 2/3 ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਿਕੇਮ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਜਿਕ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਨਕੰਟੈਸਟਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਇਨ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਔਰਫਨ ਇਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਫਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ 'ਚ ਆ। ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਭ ਬਿਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਿਓ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ, ਮਨ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। 95% ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਯੋਗਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂਟਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਹੈ ਕੀ? ਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਕਾਲਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਚ ਮੀਨ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ PhD ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਫਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇਣ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਰਿਚੈਸਟ ਗੁਰੂ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਸ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਸੇਵਾ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਵ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਢਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਚ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, is he too big in his head or is he still willing to listen? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਪਾਸ਼ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕभी ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਜੀਕਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਝੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਰੋਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਟਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ, ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ,
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀडम ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਰ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਸੇਵਾ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਥੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। And this is the rule he made. He said ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਓ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਕੁਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੈਵੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਗਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਇਹ ਆ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। This is his training। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਲਡਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, 2 ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਂਗੇ 2 ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥਰੋਨ। ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟ। ਥਰੋਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ। 31 ਰਾਗਾਂ ਚੋਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰਫਨ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਰਬਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ 1984 ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਪਟ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ। ਮਸੰਦ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ ਹੋਰ, ਕਿ ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਸਵੰਧ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਵਰਡ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਆਏ। ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਵਰਡ ਮਸਨਦ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਲਿਫ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਨਦ ਅਲੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਸਨਦ ਅਲੀ, ਮਸੰਦ ਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਣਿਆ 5 ਪਿਆਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਫੰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ। ਜਦ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਸਭ ਹਿਊਮਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਠ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਆ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਭੇਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਰਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਮਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਲੇ, ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨਰ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਆਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਰਿਚੈਸਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਆਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਗੰਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਊ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SGPC ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤੀ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ, ਇਫ ਯੂ ਕਾਲ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਅ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਸੈਲਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਲਾਅ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਸਟ ਸੋ ਯੂ ਨੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ। ਇਨ 7 years ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਅਰਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਡੈਲਸ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਡੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨਾ, ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਪੈਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੌਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਨੋ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੋਚੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।